बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टार्ट करी हुआ पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की द एयर पोल्यूशन हवाले सरा खबरें रवानी हुई लेक्चर बमंग अपलोड कवली नने चिकम वीडियो दा जमंग सरा इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स यानी जमंग सरा प एनवायरनमेंट बानी द पोल्यूटेंट इफेक्ट्स दी लक फॉर एग्जांपल जमंग सरा का फरस का एयर पोल्यूशन राशि नो दा वो प एनवायरनमेंट बानी स असर पर बसी नने वीडियो के बम दा खबरे को जमानुम दे मोहम्मद अदनान खान और तासो जमा यूट्यूब चैनल गोरे एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री राजू टॉपिक साइट जम सरा फर्स्ट नंबर चिकम इफेक्ट है पचा मने ओ एनवायरनमेंट बानी द पोल्यूटेंट अगर जम सरा सरे एसिड रेन्स यानी चिकला जम सरा एटमॉस्फेयर दा गंदशी नो एसिड रेन बरजी एसिड रेन सतोई the rain having pH less than 5.6 is called acid rain चिकला जमंग सरा बारान वी हगा बारान द अगा pH द 5.6 नसेशी कम शी नो दिस टाइप ऑफ दगा बारान त दिस टाइप ऑफ रेन तब मंग सोयु एसिड रेन बहुत होय ठीक शो सब और तो एसिड रेन बहुत होय नो द एसिड रेन द रसल वजि नाराजी चिकला मंग एसिड रेन पर डिटेल मानी डिस्कस को तास्तो पता वलेगी ची एसिड रेन मेनली द कम गैसेस नाराजी दागा फॉर्मेशन बोयो बे दागा इफेक्ट होय It destroy vegetation, damage human skin and hair. कफरस का जमंग सरा सिवी acid rain दाशी नो दगा acid rain चिकम vegetation दी चिकम plants दी पा आगबानी बा असर कई आगबा destroy कई बल जमंग सरा सरे human चिकम skin दे आगबा destroy कई और human चिकम hairs दी दा टोल बस कई दा भी destroy कई दे खबरें मकसद दारे जो जमंग सरा कम vegetation दी human skin दे और बल जमंग सरा सिरी hairs दी पदे की बस कई द दे पर डैमेज राउली दा पर डैमेज कई टेक शो द प्रॉब्लम का सी दे द डिजीज का सी डैमेज मॉन्यूमेंट हिस्टोरिकल प्लेस बिल जमन सरा चिकम यादगार मशहूर जगुना दी हिस्टोरिकल प्लेसेस दी दगा हिस्टोरिकल प्लेसेस दगा जगुना दा बस की दा हम दा डैमेज के दा सके खराब है चिकल एसिड रेन राशि नो आगा युवाजी पो लिविंग ऑर्गेनिज्म बानी प लिविंग थिंग्स बानी असरात नवी और प नॉन लिविंग थिंग्स बानी यानी जुम सर नॉन लिविंग सीजन दी पागा बानी हम हसरात राजी संग हिस्टोरिकल प्लेसेस अयो सुमरम यादगार जगुने दी पागी के बसराजी पागी आगा बड़े मैच की ठीक शो हाँ सेकंड वन जमन सर असर है एयूट्रिफिकेशन व्हाट इज एयूट्रिफिकेशन एयूट्रिफिकेशन means it is the process of enrichment of water by salt that is caused to increase production of algae aquatic plants लगा जमन सरा eutrophication मकसद से है दा यो प्रोसेस दे पदी प्रोसेस की जमन सरा प वाटर की द साल्ट की कम मकदार दे अगसे वाशी ससिवाशी enrichment of सशे salt in water चिकला जमन सरा प वाटर की द सब मकदार से वाशी द साल्ट मकदार से वाशी that cause da cascade da cause راولي سبب راولي increase the production of algae like for example زه یو خبره کوم چې کله زموږ سره environment ګنده شو نو چې کله environment ګنده شي بیا باران کیږي نو څه چل بکی نو زموږ سره یا فور ایگزامپل زموږ سره انوایرنمنت ګنده شو نو فور ایگزامپل زموږ سره چې کوم واټر زی په هغه کې انریچمنت اف سالت فارمیشن وشي نو چې کله سالت فارمیشن وشي نو څه چل وشي نو بیا په دغه اوبو کې د پلانټس او چې کوم ایکویټیک پلانټس دي چې کوم الجیز دي د دې پروډکشن څه شي سیواشي نو چې کله زموږ سره په واټر کې د پلانټس پروډکشن سی واکېږي د دغه پلانټس پروډکشن د وجې نه څه چل کېږي ډیکریز د پروډکشن اف فیشز اینډ deterioration of water quality دا خبره یاد ساتئ چې څومره په واټر کې پلانټ سیوا کیږي لکه فار ایگزامپل په یو ځای کې وبدي په هغه کې د سالت کنسنټریشن سیوا شو نو چې کله د سالت کنسنټریشن سیوا شو نو په هغه کې به ډیفرنٹ پلانټ سیوا شي الجی سیوا شي نو چې کله پلانټ سیوا شي الجی سیوا شي نو څه چل بکیږي نو چې واټر کم ایریا دا هغه به کمیږي واټر بس کې دا به رو کمیږي نو چې کله واټر رو کمیږي د واټر چې کم کوالټي دا هغه به بګړاویږي هغه کې به خرابتیا راځي او بل چې کم اکویټیک کم لایف ته کم پیشز دي د هغه بس کېږي د هغه چې کم پروډکشن دی د هغه چې کم انکریزمنت دی هغه به په څه باندې بدلیږي هغه په ډیکریزمنت باندې بدلیږي دا هم یو افیکټ دی د چا افیکټ دی
چې کوم زموږ سره افیکټ وي د پلوټین په چا باندې په انوایرمنټ باندې نو په فیشز باندې به بیا دا افیکټ وي. بیا ترن نمبر زموږ سره سره انکریز د ګراوند لیول اف اوزون چې کله اټماسفیر څه شي اټماسفیر کې زموږ سره فور ایگزامپل ایر پولوشن راشي نو چې کله ایر پولوشن راځي نو زموږ سره موږ مینلی 4 لیر ویلو زموږ سره فرست نمبر چې کوم لیر هغه زموږ سره ټروپوسفیر سو ټروپوسفیر نو په دې ټروپوسفیر کې څه چل وشي دلته د اوزون لیر زموږ سره چې کوم O3 دی د دې فارمیشن کیږي زموږ سره چې کوم لوور لیر دی چې ارته کوم نږدې کوم لیر دی په دې کې اوزون فارمیشن کیږي نو دا اوزون فارمیشن یو خو هغه اوزون دی چې کوم ډینجرس ریز نه منګه بچ کی هغه اوزون نه یادې د هغه O3 یادې چې کوم O3 په لوور لیر کې څه شي پروډوس شي نو چې کله په لوور لیر کې پروډوس شي نو دا به ډیفرنٹ ډیزیز کاز کوي چې کوم هیلث سره ریلیټډ کوم پرابلم دی هغه به بیا د اوزون د وجې نه راځي د دې O3 د وجې نه راځي لکه فور ایگزامپل ویجیټیشن او آسما دې کې به څه راځي دا پرابلم به بیا راځي ویجیټیشن آسما دا پرابلم به راځي ټیک شو آسما زموږ سره څه شي دا زموږ سره یو بیماری ده د لنګس بیماری ده لکه په دې کې څه چل کې په دې کې موږ ته په پښتو کې وایي سالنډ دا اکچولی هغه بیماری ده ټیک شو 4 نمبر زموږ سره گرین هاوس افیکټ گرین هاوس افیکټ دی لکه فور ایگزامپل زموږ سره کاربن ډای اکساید دی CH4 دی دا زموږ سره په اټماسفیر کې د ارت نه غیر چاپیره داسې سره سراوندز دي چې سراوند دا اکټ لایک گرین هاوس افیکټ دا د گرین هاوس افیکټ کار کوي نو بیا څه چل وي چې کله فور ایگزامپل زموږ سره په اټماسفیر کې دا سوي کاربن ډای اکساید او بل زموږ سره CH4 میثین ګیس دا په اټماسفیر کې سوي دا ګیس موجود وي نو دا ګیس څه چل کوي د نور نه چې کم ریز دي کم ریز خطرناک ریز دي یا نور چې کم ریز دي هغه څه کوي ټریپ کوي هغه کیچ کوي هغه ځان طرف ته اټریک کوي راکاږي نو چې کله ځان طرف ته راکاږي نو څه چل به کېږي د ارت سرفیس چې کوم دی دا به وارم کېږي د ارت سرفیس چې کوم دی په دې کې به څه راځي د ټمپریچر انکریزمنټ به راځي نو دلته به څه راځي ګلوبل چې کوم وارمنګ دی یعنی هغه افیکټ به راځي گرین هاوس افیکټ به راځي یا ګلوبل وارمنګ دا به راځي ټیک شو یعنی ګلوبل وارمنګ مقصد څه دی سره چې کوم د ارت سرفیس دی دا به هیټ اف کېږي 5 نمبر پکې سره ګلوبل وارمنګ انکریز سی لیول اوس کا فرض کا زموږ سره انوایرنمنت کې دغه مسله راغله دا مختلف قسم ګیسونه موجود او د نور نه د څه ریز راخکل نو چې کله د نور نه ریز راخکل نو څه چل بکیږي موږ سره چې کوم ارت سرفیس دی دا د دې به ټمپریچر انکریز کیږي نو چې کله ټمپریچر انکریز کیږي دا خبره یاد ساتئ ګلوبل وارمنګ برازي نو چې کله ګلوبل وارمنګ راځي نو د دې به په کلایمیټ باندې انورسلی افیکټ وي سو انورسلی افیکټ وي یعنی اثرات به بل شانت وي لکه څنګه زموږ سره کوم رین فال سنو فال دی دا به څه کېږي انکریز د ټمپریچر به څه کېږي ټمپریچر به انکریز کېږي ټیک شو نو چې کله ټمپریچر انکریز کو شو د ګلوبل وارمنګ سره نو څه چل به کېږي زموږ سره چې څومره آیس سي څومره واورې شوي دي څومره ګلیشیرز موجود دي دغه به څه چل کېږي چې ټمپریچر څومره سیوا کېږي نو دغه ګلیشیرز څومره واوري په پهاړونو باندې پرتی وي نو هغه به زر هیټ اپ کیږي او څه چل به کیږي میلټ کیږي به میلټینګ به څه کیږي انکریز کیږي نو چې کله میلټ انکریز کیږي نو زموږ سره به د واټر چې کوم سرفیس دی دا پسې وایي څنګه د واټر سرفیس به سیوا کیږي اټس مین چې اوبه به ډېرې زیاتې راځي نو چې اوبه ډېرې زیاتې راځي نو چې کوم آیس کیپس دي ګلیشیرز دي نو دا به میلټ کیږي هغه واوره به ختم شي نو چې واوره ختم شي نو سیلابونه او داسې څیزونه به راځي نو د څه پرابلم به راځي بیا به واټر پرابلم راځي ځکه چې واوره ختم شي دا واوره په قلاره ولې کېږي نو اوبه د اوبو چې کوم لیول دی واټر چې کوم لیول دی دا ټیک وي خو که فرض که د واټر لیول انکریز شو نو دا پرابلم راځي بیا چې کوم موږ څه وایو موږ وایي فلډ راغی دغه فلډ به بیا راځي نو بیا به ډېر زیات نقصان کوي زموږ سره 6 نمبر پوینټ دی اوزون ډیفلیشن اوزون ډیفلیشن چې کله زموږ سره سوي ګلوبل وارمنګ راځي چې کوم دا ګیسز دي دا ګیسز راځي یا زموږ سره چې کوم CFCs کوم ګیسز دي کلوروفلوروکاربنز چې ورته موږ ویلو نو هغه په اټماسفیر کې سیوا کېږي نو چې کله په اټماسفیر کې سیوا کېږي دا کوم ګیس چې کوم اټماسفیر ګنده کوي اټماسفیر کې څه پولوشن راولي ایر پولوشن راولي نو هغه څیزونو ته موږ پولوټنټس وایو
نه اکچولي چې کله زمونږ سره دا ګیسونه سیوا شي نو دا څه چل کوي دا چې کوم اوزون دی کوم اوزون زمونږ سره د نور نه کم ریز راځي خطرناک ریز داسې ارت ته راځي ارت سرفیس ته راځي او دا چې ورته یو لیر لګېدلی دی په 30 کیلومیټر اباو باندې دغه لیر دا څه کوي دا لاندې داسې نه راپرېږدي دا باونس بیک کوي دا خطرناک چې کوم ریز دی او بل اهم پوینټ پکې دا دی چې کوم ویزیبل ریز دي کوم زمونږ سره کوم ریز چې کوم موږ ته ریکوایر دي هغه ریز د دې لیر نه څه کېږي پاس کېږي او دا کوم چې موږ ته ریکوایر دی کوم خطرناک دي زما د خبرې مقصد دا دی نو هغه باونس بیک کېږي ټیک شو نو چې کله زمونږ سره دغه مختلف ګیسونه د دې ریشو سیوا شي په اټماسفیر کې نو څه به وي د کنسنټریشن اف اوزون لیر چې کوم اوزون لیر دی د هغه کنسنټریشن به ډیکریز مینز هغه به څه شي په هغې کې به هول پروډیوس شي د هغه چې کوم نارمل لیول دی د هغې چې کوم نارمل تکنس دی په هغې کې به څه راشي کموالی راشي نو چې کله کموالی راشي نو څه چل به کېږي دغه اوزون لیر په کوم لیر کې دی په سیکنډ لیر کې دی په سټریټوسفیر کې دی ټیک شو نو څه چل به کېږي نو چې کله په د دې کنسنټریشن کې کمی راغی نو په دې کې به هول پروډیوس کېږي اټس مین چې اوزون ډپلیشن به کېږي او چې کله اوزون ډپلیشن وشي نو بیا لایف تېرول دا ډېر زیات ګرانه وي ټیک شو ځکه چې ډینجرس ریز راځي دغه ډینجرس ریز چې څومره زموږ سره نان لیوینګ تھنګز دي لیوینګ تھنګز دي دا د دواړو دپاره نقصان ده دي دا په دغه سرفیس باندې لګي دا په هغوی باندې لګي نو ډیفرنٹ ډیزیز به کاز کېږي او چې ډیفرنٹ ډیزیز کاز کېږي نو ډیت به کاز کېږي مینز لایف یې پاسبل کېږي نو د دې د وجې نه موږ دا خبره کوو چې زموږ سره اټماسفیر کې چې څومره پلوټنټس راځي نو هغه موږ له پکار دا ده چې هغه پلوټنټس چې د کوم پلوټنټس د وجې نه ایر ګنده کېږي نو چې موږ هغه څیزونو څه وکړو هغه څیزونه کم کړو د هغې څیزونه کموالی راولو چې زموږ سره ایر پلوشن رانشي